الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، له الحمد وله الشكر. قال في كتابه الكريم: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيب الله وحبيبنا محمدا رسول الله عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم يا الله يا هنان يا منان يا ذا العرش المجيد يا رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، نسألك اللهم يا الله بحرمة هذا الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وروضة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبحرمة الصفا والمروة أن تهب لنا من الخير ما لا يعلم إلا إلا أنت، وتصرف عنا يا ربي من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت. اللهم يا ربي كفر عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا واهدنا سبل السلام واحفظنا وأهلنا وديارنا يا الله، وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا ومن رجال بيتك الحلال حجهم، واجعل لهم السعي مشكورا ويسر لهم مناسكهم انك على ذلك قدير. اللهم يا الله ارزقنا اخلاقا واسعه، وارزقنا اداء العبادات والهدايا على نحو النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، فاتقوا الله وأطيعوه واحمدوه على ما هداكم واشكروه على ما أعطاكم، وتمسكوا عباد الله بدينكم واعلموا أنكم ملاقوه، واعملوا لدار إقامتكم ولا تغتروا بدار سفركم. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن دار الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يسافون فيها بغير حساب. اللهم ارزقنا الجنة. عباد الله، واعلموا أن الغاية والحكمة من خلق السماوات والأرض ومن الموت والحياة وجميع ما على الأرض ليبتلي العباد ويختبرهم ويعرف أيهم أحسن عملا. فالعمل الصالح هي الغاية والحكمة من خلق السماوات والأرض. قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعباد الله، حاجة المسلم إلى الإيمان والعمل الصالح أشد من حاجتنا إلى الماء والهواء والطعام. فالإيمان بلا عمل صالح ادعاء كاذب وافتراء كبدن بلا روح، وإيمان بلا عمل صالح لا يصح. فلا يصح إيمان بغير عمل صالح، لقول الله
بكثير من آياته الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم روي عن أنس قال ليس الإيمان بتمني ولا بتحدي ولكن ما وقر في قلبي وصدقه العمل. Nous rendons toute louange à Allah. Louons Allah, nous les remercions. Lui Allah, par sa grâce et dans sa miséricorde, dans le Coran, il a juré des moments bénéfiques pour l'homme. Des moments qui sont très très bénéfiques pour les créatures et pour les hommes. Surtout des moments très très bénéfiques pour les croyants, ceux qui cherchent l'agrément de Allah. Il a dit je jure par l'eau. Ça, ce sont des œuvres. L'eau, c'est un bon moment pour les croyants. Voilà, je jure par les 10 jours, les premiers 10 jours du mois de Zulhijja, qui est le mois de Tabaski. Les premiers 10 jours du mois de première année islamique. Les 10 jours dans les derniers jours du mois de Ramadan. Allah dit je jure par ces 10 nuits, les 10 nuits. Ce sont des moments très très bénéfiques pour les croyants, très très bénéfiques pour les humains. Je jure par les pères et les pères. Je jure par les pères, les deux. C'est-à-dire le jour du Tabaski. Quand nous allons monter, ça va faire 2 fois 5. Ça c'est le chaque. Ça c'est le dernier jour du mois que nous sommes, qui est le jour de Arafat. Allah le jure par la nuit. Maintenant, ce n'est pas tout entière de la nuit. C'est le moment où la nuit veut prendre effet. Et Al-Fida, il y a un assemblée de et c'est est-ce que j'ai besoin de jurer de ce moment-là pour vous montrer, pour ceux qui sont doués de l'intelligence, ceux qui sont conscients de leur vie, ils savent que l'eau, c'est un moment bénéfique. Ils savent que les 10 premières nuits du mois de Tabaski, ils savent que c'est un moment bénéfique. Pourquoi on ne fait pas le pèlerinage dans les autres mois? Et c'est dans ces 10 jours-là qu'on fait le pèlerinage. C'est qu'il y a quelque chose dans ces 10 jours. Ce sont des moments qui sont très bénéfiques. Pourquoi Allah a choisi 10e jour de ce mois pour faire Tabaski? Alors que quand on voit la fête de Ramadan, dès que Ramadan finit, premier jour en même temps, c'est la fête. Pourquoi dans ce mois, ce n'est pas le premier jour, c'est le 10e jour de Allah? Allah dit, Al-Fida et Al-Qasam des réfléchis. Tous ceux qui réfléchissent bien, qui ont une bonne mentalité, doivent savoir que ceux-là sont l'ensemble de ce jour. Chers frères et sœurs, nous révélons notre foi à Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ayons la crainte d'Allah. Obéissons à Allah. Faisons ce que Allah nous demande de faire. Sans oublier de louer Allah. Sans oublier de dire merci à Allah à tout moment. Chers frères et sœurs, soyez fiers de votre religion. Intéressez-vous aux règles de votre religion. Intéressez-vous à la religion que vous avez choisie, que vos parents vous ont léguée, que le Mohammed vous a laissé. La religion que le Coran en parle. La religion que tous les livres divins ont parlé. Cette religion, intéressez-vous à ça. L'appliquer comme on veut le commande. En sachant qu'un jour, tôt ou tard, vous allez rencontrer votre vie, puis vous êtes créé. Vous allez le voir en face de vous.
Vous allez vivre des moments avec lui. Ce moment arrive. Vous devez travailler aujourd'hui pour préparer le jour de votre rencontre à Allah. Pour que le jour où vous allez rencontrer Allah, la tête ne soit pas baissée. Vous ne soyez pas humiliés, poni, tremblés, vous ne pouvez rien donner à Allah. Chers frères et sœurs, préparons ces jours, parce que ces jours-là arrivent. Allah va interroger chacun d'entre nous. Tout le monde va passer devant Allah un à un. Il y aura des personnes qui vont avoir la capacité de regarder face à Allah. Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. Mais il y aura des personnes, Allah, qui mouchriquins, et ils sont en train de venir, ils ont peur. Ils sont en train de trembler sous les pieds. Et pas lever le regard pour regarder Allah. Parce qu'Allah va citer, je t'ai créé, et t'ai donné ça, et t'ai donné ça, et t'ai donné ça. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce que tu m'as donné à Allah? C'est la honte. Mais nous ne sommes pas trompés par les maisons de notre voyage. Au bout de ton voyage, la maison que tu vas prendre, ou une chambre que tu vas prendre dans un hôtel pour passer une nuit, pour passer. Mais si cette maison te trompe, tu as oublié où tu es quitté, tu as oublié où toi-même tu t'en vas, alors que cette maison ne t'appartient pas, c'est pour passer une nuit seulement et passer. Mais ça, là, ça t'a trompé. C'est la vie de la vie de prière quelqu'un. Nous sommes dans une vie transitoire. Nous sommes à un voyage. Au cours de notre voyage, voilà notre séjour. Nous sommes en train d'habiter dans une maison, mais nous dirons nous allons partir. On est quitté dans une vie et nous allons continuer notre chemin. Mais ce genre de passage-là, chers frères, ne vous laissez pas vous tromper cela. Allah dit, ici, la vie transitoire, la vie de Dunya, c'est une vie passagère. Oui, c'est vrai, ça ne paraît jamais, ça va prendre fin. Tu ne vas jamais rester là éternel. Voyez maintenant, votre degré de rêve, c'est là-bas que vous allez rester. Ici, vous n'allez pas rester du tout. Quel qu'il soit, un président, un roi, le plus puissant, le plus savant, celui-là même que tout le monde le connaît, il a un amour avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ennemi de Allah. Et Allah qui ne va pas rester. Il va pas. Pendant ce temps-là, quand tu vas faire du mal, mais dans ta tête, tu vas recevoir ça. Et celui-là aussi qui va faire des biens parmi les hommes ou bien les femmes, vous allez recevoir aussi cela. Chers frères et sœurs à l'islam, disons les versets coraniques. Allah dit, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. La création de la ciel, la terre. Allah dit, je vous ai créé la terre pour vous. J'ai créé les cieux pour vous. Mais que ce soit un exemple pour vous voir. Vous, à votre tour, qu'est-ce que vous allez faire comme du bien? Moi, Allah, le bien que j'ai fait pour vous, j'ai créé le ciel. Le ciel fait descendre la pluie. Il vous donne les taux, tout ce qui est bon. Toi, à ton tour, qu'est-ce que toi tu vas faire? Lorsque tu seras une personne qui va gouverner et les gens seront sous ta gouvernance, qu'est-ce que tu vas leur donner? Moi, là, je t'ai déjà donné l'exemple. J'ai le ciel, je ne fais jamais écouler le ciel sur vous. Je ne vais jamais tomber caillou sur vous. Je vous donne tout ce qui est bien, les chances. Et j'ai établi la terre aussi pour vous montrer, voilà ce que moi, Allah, j'ai fait. Mais je continue de vous donner toujours les biens. Mais toi, à ton tour, lorsque les gens vont habiter chez toi, c'est toi-même qui vas accueillir les gens. Tout le monde va venir autour de toi. Ils vont venir travailler chez toi. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce que tu vas leur faire? Tu vas faire bien pour eux. C'est pour nous examiner. Aïe, qui va faire des biens?
lorsqu'il aura le pouvoir, qui va faire le bien, lorsque lui-même s'explique que tout le monde en a besoin de lui, tout le monde vient vers lui, tu vas faire bien pour les autres. Et il dit encore, j'ai créé la mort pour vous examiner qui va faire le bien. J'ai créé la vie aussi pour voir qui va faire le bien. Le moment que tu te sens bien, tu es heureux, tout va bien chez toi, est-ce que tu seras capable de faire les biens pour les autres? Mais lorsque même ça va chauffer chez toi, ça c'est la mort. Tu as peur, rien ne va. Mais pendant que tu vis comme cela, est-ce que tu pourras faire les biens? Parce que l'objectif de création de l'homme humain sur la terre ici, c'est pour te voir comment tu vas faire. Est-ce que tu pourras faire les choses? Tu vas te comporter bien, tu vas dire bien aux gens, tu vas dire des bonnes paroles aux gens, tu vas aller vers les gens avec tes bonheurs. Est-ce que tu seras reconnaissant avec ton Dieu qui t'a créé? C'est pour cela que tu es là. Elle a dit tout ce que vous voyez sur la terre, c'est moi qui ai mis ça. Tu es venu trouver que la terre a pris là, tout va bien. Il y a l'électricité, la vie est normale, la vie est intéressante. Tu es venu trouver ça. Mais parmi vous, qui va entretenir cette pierre qui ne va pas détruire, qui ne va pas les délapider? Ce que tu es venu trouver que les gens ont construit, tu ne vas pas les écouler. C'est pour cela que nous sommes là. Chers frères, il faut dire que j'ai la foi. Je suis un croyant. La croyance a besoin d'un bon comportement. Oui, je suis un croyant qui fait le bien. Je suis un croyant qui va bien. Je suis un bien qui se comporte bien. La foi et le bienfait sont des pères ensemble. Je suis un bon musulman, mais tout ce que toi tu fais, c'est mauvais. Tu n'es pas croyant. Les deux ne marchent pas ensemble. Quand la croyance est normale et c'est sincère, tu vas faire bien. Oui. Tu vas te comporter bien. Ce que tu vas dire, c'est bien, c'est bon. Mais lorsque vous allez dire, je suis un bon musulman, j'ai ça, j'ai la foi, et la foi, c'est dans le cœur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, les animaux, la foi n'est pas ce que tu parles de la foi. C'est comme ça, mes doigts sont comme ça, mes arrière-parents sont comme ça, moi-même je suis comme ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Voilà, la foi, la croyance, c'est pas la violence. Parce que j'ai compté beaucoup. Quand ça ne sert rien, ça n'a rien de sens. J'ai mis chapeau. Parce qu'aujourd'hui, pour nous l'identifier, c'est ça. Pour mettre un bon lendemain, pour porter un beau boubou, mettre chapeau, c'est là où on dit, ah, ça c'est un bon musulman. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit là. ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. La foi, la croyance, ce qui est dans ton intérieur, qui est dans un bon bout, mais ton cœur n'y a pas. Tu as bien mis la main, mais ton cœur n'y a pas. Ce qui est dans ton cœur, وصدقه العمل, tes activités vont confirmer ce qui est dans ton cœur. Oui. Ou manifester ce qui est dans le cœur, dans le fond de l'intérieur de l'homme. Les gens, ta main, la langue, ton pied, ta tête vont confirmer cela. Même si on te voit dans les bons moments et qu'on te voit dans les débauches, dans les désobéissances, en train de faire du mal à tout le monde, on sait que lui là, c'est pas important. Mais lui là, il est bien mieux, toujours en Dieu. Ah, mais il est bien. Il est bien, il se comporte bien, il ne vole pas, il ne trahit pas, mais avec son petit tricot là, c'est un bon croyant. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit. L'objectif de notre existence sur la terre ici, c'est de faire le bien. Il a dit à l'imam Swahili, pas il a
Je jure, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, et dit, si ta foi est normale et que c'est correct, tu vas t'arriver à la vérité. Tu vas prier. Avec les gens, c'est bon. Avec Allah, c'est bon. La récompense des biens, ça va se servir sur la terre ici. Ça va te bénir à même une bonne vie. Ça va te sécuriser parce que toi-même tu es bon. Tu fais des biens, tu parles bien. Avec Allah, ça va. Ton comportement est meilleur. Tu seras dans un moment de sécurité. Toi-même, tu seras stable sur la terre ici. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc, les bienfaits que Allah nous recommande, c'est beaucoup. Par exemple, la prière. C'est un bon travail. As-salat, les jeûnes, les hajj. On va dire les amans, c'est ceux-là qui sont les devanciers des bons. Des actes de bienfaisance que Allah nous demande. Les devanciers, les actes qu'on doit mettre devant la shahada d'Allah, lui va purifier ton intérieur. La prière, lui va purifier ton comportement. La zakat, lui va purifier tout ce que tu dois avoir. Le jeûne, lui va purifier ce qui est dans ta tête. Allah, lui va te purifier de l'orgueil et de ses devoirs. Comme cela, les autres aussi. C'est pour cela que ceux-là sont des piliers de l'islam. Sinon, les bienfaits ne s'arrêtent pas à ceux-là. Mais c'est ceux-là qui vont commander les autres. Va t'amener à faire les autres. Respecter les parents, ça fait les bienfaisances. Respecter les biens des parents, c'est les biens. Respecter les étrangers, c'est les biens. Respecter les voisins, les collègues de travail. Ça, c'est des ça, sont les biens de travail. Bien qu'Allah nous recommande. Aller rendre visite à un malade. Ça, c'est des biens qu'Allah nous demande. Assister au funérailles d'un frère musulman. Tout ça, ce sont des biens qu'Allah nous demande. Répondre à l'invitation d'un musulman. Oui, aider un opprimé. Tout cela font partie des biens. Même surtout, adorer et voir. T'asseoir pour prier pour des frères, prier pour des sœurs, même s'ils ne sont pas là. Ça, c'est des biens qu'Allah nous recommande. Tes parents, tes frères, tes sœurs sont pas là. Mais la nuit comme cela, vous êtes dans une journée, s'asseoir, vous faites des prières pour eux, prier pour des enfants. Tout cela, ce sont des biens qu'Allah nous demande. Chers frères et sœurs à l'islam, nous sommes dans un moment où il est recommandé de faire des biens. Par exemple, on a ça à la d'abord, à la Madilama, ça va au Païto, à une fragment. À la Wati, il y a un bas de l'idée en à mon Wati. Mais Wati, à l'ori de Mouleka. Mais c'est qu'il y a un cas pour un saut au Wati, il y a à la Madilama. Et ça va bien. À la mieux fois, il y a un ancien foula. À la miki, à la foula, à la Wati, à la Kélia. Il y a un dîner, il dit il y a ah, ça moyen il y a ça va me permettre de la foi de la clé. Oui, en même temps, il y a la foi de la clé. Pour une temps, c'est là. Ah, la il faut la dire. Amen. Allah tira da nabi wa sallallahu alaihi wasallam dina ni mina wa ala ya ka dina ni nyamu maka la ka fo ko na ko libu fe digila la ta be ja la seba be ko ko sa ba ni dina donc dina te ala mi tanga ta ala ta la dina donc il dit ko dina me ba ma lo ka fo lo re ya la ko ya ai dina na sa asu ya na ni ka sa wa kreso ni ka sa wa ta so ga lo re ya la il est dans mon foyer. En mettant yoro mina no yoro te wuli pe o igi de yoro la pe ika ka bu la pe saya nyesi barke wala sanlo mina nyala mi ni ne kana ma yo na anga na yere ne ita ma tola mo ba go mi ndi ma ishi da o no gele ne ga mi ne ye e mi voyage kana tara di no no e ma ne voyage de la iso dia dia jadi kaya sota lagi bagi manusia uniform bela jadi bapona o sukere ko shi no ke ni le goro no ke ni le kita ka ro mi ko
o bɛ yɛlɛ sɛ dɛ i ta tɛ sun ye fo i tɛmɛ tɔla de an bɛ dunuya kɔnɔ an tɛmɛ tɔla de an bɔra yɔrɔ dɔ wɛrɛ an bɛ taa yɔrɔ dɔ la an bɛ su kelen de si la su dama dama de si la mɛ ni an nana nin yɛrɛ ta ko k'an yɛrɛ ta ye ka ɲinɛ an bɔ yɔrɔ kɔ ka ɲinɛ an taara yɔrɔ kɔ don dɔ la gɛlɛya bɛ na dɛ ala dun ko mɔgɔ mɔgɔ ka baara ɲuman kɛ ni ala bɛ sara musoya t'a la cɛya t'a la denmisɛnninya t'a la n'i ka baara ɲuman kɛ ni ala bɛ sara wa n'i ka baara ɲuman fana kɛ cɛya t'a la musoya t'a la denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la ni baara ɲuman kɔni de b'a sara ni baara ɲuman ye ala bɛ kisi o ma maa ma min yira silamɛw la ka fɔ ala yɛrɛ ko k'an k'an dan k'an bila dugukolo ko k'an dan jɔn de bɛna ɲuman kɛ ala bɛ fɛ an bilala dugukolo kɔnɔ k'an ye ɲuman kɛ ala ko ko ka sankolo dan ka yira ala la ka dugukolo dan ka yira ala ka sɔrɔ kelen dan k'i la k'i ɲininka ni ala bɛ sankolo dan na mun de sankolo bɛ mun de jigila ka di adamadenw ma don bɛ hɛrɛ ani baraka ni don min na ala fana gɛrɛ kɛ setigi ye k'e bɛ mɔgɔ dɔw sanfɛ ko mɔgɔw bɛ duguma mɔgɔ mun bɛ duguma e bɛna ka mun k'olu la i bɛna ɲɛnama de k'olu la wa i bɛna lafiya de k'olu ma wa sabu ne ala ka yira i la sisan dɛ ne ala ma ɲɛnama di aw ma sankolo bɛ hɛrɛ jigin ka di aw ma wa don min na ala k'i kɛ setigi ye ko e bɛ mɔgɔ mun mara la olu kan ka hɛrɛ sɔrɔ e bolo dɛ. Ne ala ka dugukolo dan ka d'i ma k'i dan ka bila dugukolo la dugukolo yɛrɛkɛ ka dugukolo labɛn walasa k'e yɛrɛ filɛ lu min na ne mɔgɔw mago bɛ e la e bɛna mɔgɔw mun kɛ mɔgɔ mun bɛ si la e fɛ yan e b'o minɛ la cogoya min o minɛ la cogoya min i bɛ ɲɛma de di aw ma i bɛ dusuma de di aw ma i bɛ hɛrɛkɛlaw ye wa ala ko ne ala taara k'a bɛ yɛrɛ la ka ban dɛ wa ne ala ko fɛn fɛn ni ka bila dugukolo ko kan ko ne ala ka kɛ taamasiyɛn ye ka yira aw la a y'a jija ye ni ɲumankɛla ye i ye jogo ɲuman ta i ye kuma ɲuman fɔ i ye baara ɲuman kɛ sabu ne ala taara k'u yɛrɛ la i nana fɛn fɛn ye dugukolo kan n'i ɲɛbɔli b'a fɛ ne ala de ko la e jija i fana ye ɲumankɛ kɛ o ɲɔgɔnna dɔ kɛ i nana min sɔrɔ dugukolo ko i kan'o cɛ i kan'o kari i kana na kojugu k'olu la i nana sɔrɔ yan ne ala ka ɲumanya kɛ donc n bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen fana ni ɲumanya kɛ wa ala ko ko n ka saya dan k'aw lasiran k'aw baga walasa n'a siran n'a saya kɛ a bɛ na baara ɲuman kɛ sama n k'an jija baara ɲuman min ɲinini nɔ an fɛ an k'an seko k'a la nka an b'a ye k'a fɔ bi silamɛ fanba de basé don k'a fɔ ko limaniya don ne ye mɔgɔ limaniya ɲɛ dɛ ne ka limaniya ka bon dɛ mɛ limaniya min bɛ fɔra e da la nin limaniya ni baara ɲuman de tun don ɲɔgɔn limaniya baara ɲuman limaniya baara ɲuman kuranna dawuda fo ka taa bila a dan na limaniya fɔra yɔrɔ o yɔrɔ baara ɲuman fɔra ka taa donc limaniya tɛ ɲɛ ala la ni tɛ baara ɲuman kɛ mɔgɔ jugu jugu tɛ kɛ mɔgɔ limaniya ye kumakan jugu fɔ k'a tɛ mɔgɔ limaniya ye baara jugu kɛra tɛ maa limaniya ye limaniya ni limaniya bɛ yen k'a sɔrɔ baara ɲuman tɛ yen a kɛra ko farikolo min ni t'a la ni bɔra farikolo la a kɛra mun k'e ka silamɛya kɛ da la bisimila dɛ ala jira ko sallallahu alaihi wasallam ko limaniya ni ko dabiya tɛ kira ko limaniya ni ko fanɲuman tɛ ko masiri tɛ ko mɛ limaniya ni fɛn ye fɛn min bɛ dusukun na dɛ ni i ya baara b'a cɛntigiya fɛn min b'i dusukun na n'i k'o baara kɛ a bɛ lɔn k'a fɔ min b'i dusukun na donc an k'an jija an ye kɛ baara ɲuman kɛla ye baara ɲuman bonda dayɛlɛ a ka bon a ka sa i jija k'i dɔ ta a daminɛ shahada la ilaha illallah baara ɲuman kunkolo b'ale la seli baara ɲuman kɛ kunkolo b'ale la sun baara ɲuman kɛ kunkolo b'ale la jala baara ɲuman kɛ kunkolo b'ale la heji baara ɲuman kɛ ka fani bɛ nin ko loolu na nin ko loolu k'e kɛ ɲumanya kɛra ye k'i jogo ɲa k'i kɛ baara ɲuman kɛra ye k'i kɛ kumakan ɲuman fɔbaga ye o sarali don nin ko loolu na n'i tɛ nin ko loolu min kɛra i bɛ fɛn fɛn kɛra a bɛɛ lajɛlen bɛ fili ji la n'o tɛ baara ɲuman ka ca dɛ k'i fa bonya k'i ba bonya o baara ɲuman dɔ ye ka sigi bonya o ye baara ɲuman dɔ ye ka lola bonya o ye baara ɲuman dɔ ye ka i sigiɲɔgɔnw k'olu gasi sigi o ye baara ɲumanba ye ka taa banabagatɔ fo o ye baara ɲuman ye ka taa sutura la o ye baara ɲumanba ye ni mɔgɔ k'i wele k'a wele ja ninnu bɛɛ ye baara ɲumanw de ye ka ninnu bɛɛ siri ninnu ye
pour les laisser tranquilles. Allez nous fous, allez Java, allez Hédi. Nous m'avons dit, vous verrez sur la société de loi. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. عباد الله، أصلاتكم أيام مباركة، أيام فاضلة، أيام عشر من ذي الحجة، فأقصدوا فيها عباد الله من التكبير والتحميد وقراءة القرآن وصلة الرحم وبر الوالدين والصوم وأداء الأضحية والصدقة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة أعتصم على الله أن يكفر سنة التي قبله والتي بعده، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Chers frères et sœurs en islam, nous vivons les meilleurs jours actuellement, comme vous voyez dans l'actualité. Partout, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Pour nous sensibiliser, pour dire nous vivons actuellement les meilleurs jours de l'année. Les jours où Allah attend de nous les bienfaits. Le moment où Allah veut de nous les bienfaits. Se comporter bien. Parler les bonnes paroles. Poser des actes positifs. Ce qui est recommandé dans ces jours. Depuis mercredi jusqu'à, ça nous fait le troisième jour. Ça continue jusqu'à le vendredi prochain. Il y a le 10e jour. Ce moment-là, c'est le meilleur bon moment. Quand tu veux faire sacrifice, il faut faire dans ça. Quand tu veux faire les actes, il faut le faire. Quand tu veux rentrer dans une nouvelle maison, c'est le moment là il faut faire. Voilà tous les biens, tous les bons que tu veux faire. Voici les jours où il n'y a pas de mauvais choses. Et puis il n'y a pas d'échec. Ce nuit et puis les journées sont même choses. C'est les moments qui sont très bénéfiques auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Mohamed a parlé, les Arabes ont demandé Mohamed. Et dit même ceux qui font le djihad, Mohamed dit oui. Quand il fait une prière ce moment-là, c'est plus méritoire que ceux qui ont fait le djihad. Sauf ceux qui ont fait le djihad dans ce temps. Sinon, rien n'est tel que tout ce que vous allez faire dans ce temps. Parce que tous les actes que je viens de citer viennent se retrouver dans ce moment. Parce que le fait aller entamer, Ashhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. C'est le moment de dire ça beaucoup de fois. Chaque mot de cela est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur. Les pèlerins, c'est ce qu'ils disent. Nous aussi, ici, qui ne sommes pas allés sur les pèlerins, nous devons répéter les mêmes pour avoir les mêmes mérites que seulement le lieu qui va nous faire la différence. Sinon, la parole, on va avoir les mêmes mérites. Chers frères et sœurs, lisons le Coran. Respectons les lieux, qui sont les lieux saints. Faites des biens pour vos parents. Faites des biens pour vos papas et mamans dans ce moment. Même acheter l'habit de fête pour donner à tes enfants. Tout cela sont des actes beaucoup méritoires, surtout dans les moments où nous sommes en train de faire. Surtout, faire aussi le sacrifice de Tabaski, de ta manière. Tu peux le faire en chambre. Tu peux le faire avec le vœu. Tu peux le faire avec l'amour. Tu peux le faire aussi avec les cabris. Tous ceux-là sont recommandés. Le mâle comme le femelle, selon ton moyen. Pour que tout le monde puisse bénéficier de ce qu'il est en train de faire. Pour cela, faire des sacrifices, faire votre zakat, tout cela sont meilleurs dans le moment où nous sommes en train de vivre actuellement. Surtout le jeûne. Le jeûne de ces jours, c'est fortement recommandé. Mais ce que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est ce qui devient maintenant fortement recommandé, c'est le jeûne des jours de Arafat. Tout le monde est demandé de le jeûner. Maman, papa, tous ceux qui sont des musulmans, le jeudi prochain, tout le monde va jeûner. Tout le monde. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam dit, j'espère que ce jour que vous allez jeûner et puis avoir la purification de 2 ans chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jour de Arafat. L'année est l'année qui est déjà passée. Ça va te purifier
le péché de 2 ans lorsque vous allez jeûner le jour de Arafat. Ça, c'est l'opportunité, une porte que Allah a ouverte pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller faire le pèlerinage. C'est pour cela ceux qui sont déjà sur le lieu, c'est interdit à eux de jeûner. Pourquoi ils veulent prendre tout ensemble? Tu es déjà sur le lieu là-bas. Et puis tu gênes encore Arafat. C'est interdit que toi tu gênes. Et le que Moumata Arafat Kerenga, au lieu de Sundo, voilà ce que faisait Arafat Baradisson. Moumbe Arafat Kerenga, au lieu de Sundo, au lieu de Adel Ligue. Donc, ça m'a envoyé une bec qui est. Il sait quoi il va faire. Donc, comment on voit? Il y a un boulot de barra et elle voit. Il y a un boulot de moyen et elle voit. One by a boulot. Il y a une watting qu'on a fait une sur elle pour avoir à quelqu'un. Admettons de faire une sur elle à quelqu'un. Mime voyez dans la main à quelqu'un. Voyez à quelqu'un. Allah Kahera Bunda de watting. Quand on a ça, la yara bi ala mukarayi. Quand on a ça, la yara bi ala mukarayi. Quand on a chama dans le yara bi ala mukarayi. Il n'est pas alpha bébéra ensemble. Ensemble d'atteindre les personnes. Il n'est pas celle-là bébéra du mal. Ha? Ça m'a fait un gagnant, c'est ça. Hey, quand on a fait un tombe, si vous avez dit là, ça va prier. Oui. Dans les temps de Mohamed Sallallahu, combien d'années que Mohamed Sallallahu, ils ont fait tabasser les jours de fête. Seulement c'est bénéfique pour nous les croyants, très bénéfique. Très bénéfique pour les croyants. Il y avait dit 2 opportunités se rassemblent dans le même jour. Ah, quelle grâce! Mais il est demandé de faire le choix entre les deux. Si tu ne peux pas faire les deux. Ça veut dire que tu ne peux pas venir faire la prière de Tabaski et puis faire la prière de vendredi. Donc il faut faire les choix. Quand tu viens matin pour faire l'autre là, si tu veux, il faut laisser l'autre là. Tu n'as pas fait le péché. Ça veut dire que tu es venu le jour de Tabaski, qui est vendredi prochain, tu es venu, on a fait 5 grands rapports ensemble, tu es parti chez toi à la maison, tu n'as pas pu venir faire la prière de vendredi, tu n'as pas de péché. Voilà. Tu n'as pas de péché. Ou bien si tu veux aussi, comme tu as raté prière de Tabaski. Donc, il faut te concentrer sur la prière de vendredi de ces jours-là. Donc, les deux sont là. Pour ceux qui veulent avoir encore plus de mérite, tu fais les deux. Mais ce n'est pas obligatoire. Quand tu fais un, l'autre là, Abdullah devient facultatif. C'est le bas, c'est le canal là-bas, Juma Seli, n'a qui vieillit la Juma Seli, n'a qui vieillit la Juma Seli au London, dans Juma Seli, du mille pénal, comme il a son attaque. Ni il a son passé comme son malade, mais il a bien le seul bataille, il a bien la Juma Seli. Donc, il faut y aller à l'Islam au Kahéré. Ah, ça va au Kahéré, Kafou, le gars, on va aller. Tchenikela, nous les mots sont là. Et les mimiques, c'est pas que pour là. Elle est là, elle est ici, parce que toi, tu fais dans le péché. Là, c'est pas bon. Fête de vendredi, ça tombe. C'est un jour de vendredi. Alors que toi, tu fais dans les débauches, dans les péchés. Ah là, c'est le malheur pour toi. Sinon, pour les autres, les bienfaisants. Ceux qui font les biens, c'est les meilleurs jours. Voilà. Donc, en grand, on a ça. On a qu'à la bonne mécanique. Il faut y aller qu'il y ait ay kegere kelay ay ke baral mon kelay ta danshi ko ya rabbi ala mo kelay ta hamno ko no ya rabbi ala mo kelay ta alla inun no ya rabbi ala mo kelay rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. On vient de faire la lecture intégrale du Coran. Juste après la prière on va faire le dua. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعافيهم واغني كل فقير ويسر على كل عسير واغني كل فقير يا ارحم الراحمين. وافتح لنا ابواب الخيرات والرزاق يا خير الرازقين واغفر لجميع موتى المسلمين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.